What would happen if the Earth stopped spinning? It could be possible that one day, billions of years from now, the Earth will stand still. But chances are good that other events will occur before that, such as the Sun swallowing up the planet. With that being said, there isn't a chance that the Earth will suddenly stop spinning anytime soon. But let's just assume for a moment that the Earth did suddenly stop rotating, and take a look at what would happen to us and the planet. Our planet spins at its equator 1,000 miles per hour as it orbits the Sun. But as you get closer to the poles, the rotation is slower. Without this rotation, life as we know it wouldn't be possible. It is said that billions of years ago, our planet used to spin much faster than it does now. In the beginning of our young solar system, an unknown planet or large celestial body collided with the Earth, and in that collision, the Earth's alignment and rotation were changed, and the Moon was formed. Since then, the Earth's rotation has been slowing down. It is said that the Moon used to also spin faster than it does now before it became tidally locked with the Earth. Tidal locking is the name given to the situation when a moon or planetary object's orbital period matches its rotational period. Coincidentally, it is the same fate that affects every single large moon orbiting a planet. A great example of this is our own moon. In our early solar system, both the Earth and the Moon rotated independently of each other, but the Earth's gravity grabbed onto the tidal bulges and slowed down the rotation of the Moon. To compensate for the loss of momentum in the system, the Moon drifted away from the Earth to its current position, about 230,000 miles away. But Moon has the same impact on the Earth, and those same tidal forces that cause the tides on Earth are slowing down the Earth's rotation bit by bit, and the Moon is continuing to drift away a few centimeters a year to compensate. There are two different scenarios. If the Earth just stopped spinning, but wasn't tidal locked to the Sun, the planet would experience 6 months of sunlight and 6 months of darkness. But for the purpose of this mind experiment, let's take a look at the effects it would have on our planet to be tidally locked to our star, the Sun. First of all, we have to consider the speed of which our planet rotates at the equator, which is roughly 1,000 miles per hour. A sudden pause would cause everything on the surface of the Earth to suddenly move at a speed of over 1,000 miles per hour, 1,600 kilometers per hour, in a sideways direction. Since the velocity needed to escape the Earth's gravity is over 24,800 miles per hour, everything would stay tacked to the Earth's surface, yet jolted forward. Imagine everything suddenly moving across the planet at 1,000 miles per hour. It wouldn't matter what it was. Everything would experience a sideways deceleration of 3/4 of the Earth's gravity. Suddenly, down would be at an angle of 38 degrees from vertical. The force of suddenly stopping would rip buildings right off their foundations and send them flying across the ground with anything else that isn't solid bedrock, destroying everything in a giant and deadly debris path. But that's not all. This would also include the oceans, which would suddenly slosh sideways across the planet, with waves being miles and miles high, moving at the same velocity. Imagine tsunamis so high you couldn't see the top. Just a wall of water racing towards you at 1,000 miles per hour. Both of these two calamities would be the end of most life as we know it. Although the Earth would stop spinning, the atmosphere would continue to spin at the Earth's same velocity as well, which would create very high winds and very nasty storms. Because the Earth rotates, centrifugal force forces the planet to bulge along the equator. With no rotation, you have no bulge, and without that bulge, all of the extra water held in place along the equator would go rushing back toward the poles. If the Earth stops spinning, you have to take into consideration that the inner core of the Earth is spinning at a faster rate. Just because the surface has slowed down doesn't mean the core of the Earth has stopped too. Our highly volcanic planet might erupt in ways we never imagined. As the tectonic forces above and below enter into a new conflict, supervolcanoes would likely erupt across the entire planet. Our tidally locked Earth would have half of the planet always facing the Sun, and the other half would be in permanent darkness. Currently, our planet is in what is called a Goldilocks zone, or habitable zone, where it is the perfect distance from our Sun in order to support life. There might still be places on Earth where the climate would be habitable, but on the two extreme sides, it might prove difficult for life to survive, assuming that anything survived the previous catastrophes. If there were any appreciable amount of life left on the surface of the planet, it would now have to survive in the twilight strip of land between the two halves.
We are far enough away from our star that the part of the Earth that would be facing the sun wouldn't start to burn or turn to ashes overnight. However, the atmosphere on the hot side of the planet would start to erode. The portion of the Earth always in the direct sunlight would receive more direct sunlight, resulting in more heat. And these high temperatures would cause strong rain and an increase of weathering. Normal weathering regulates the climate on the Earth, but now that you have one side of the planet hotter and another side cooler, and on the hot side, atmospheric gases would build up and create even more heat. This is called the runaway greenhouse effect. Clouds of gas could significantly increase the temperature so that the oceans would boil, much like what has happened to Venus. The middle of the planet facing the sun on its equator, or the substellar point, would end up so hot that almost nothing could survive. The cold side of the planet, on the other hand, would have a different situation. The loss of the sun's heat on the dark side of the Earth would turn the atmosphere into a dense gas, then condense into a liquid, and then further condense into solid ice. Of course, it is doubtful that the atmosphere on the dark side of the planet would turn into a solid form. Instead, it would keep condensing and creating a vacuum, which would pull air from the hot side of the planet, where the gases in the atmosphere would be expanding. With this happening, it might be possible that the atmosphere would make the planet livable, but the storms that would come from this exchange of hot and cold air would be unimaginable. There would be superstorms on both sides of the planet, with wind being strong enough to strip the very rock and erode it into sand. The next thing that would likely happen is that the magnetic field of the Earth would stop regenerating and slowly decay over time. The reason for this is because the magnetic field of the Earth is generated by a dynamo effect that involves its rotation. Our magnetic field plays a huge role in keeping our atmosphere intact, and this magnetic field also protects the Earth from cosmic rays. Where would this leave humanity? We are a very adaptable species that has seemed to survive other catastrophes, and even though we have powerful technology, being able to survive on a planet that has stopped spinning and is tidally locked to the sun would be a great challenge. We would be able to control our environment to a degree by moving underground, but growing food in such conditions may be difficult. However, you shouldn't worry about this happening anytime soon, as physicists have predicted it would be 1 billion years from now at the current rate. Let us know what you would do and how you would face these new challenges in the comments below. සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම මික්ස් වර්ල්ඩ් එකකට වෙලා ඉන්නේ. අද අපි අලුත් කෑමක් හදන්න යන්නේ. මේ රෙසිපීස් මෙතඩ් එකකින් අපි අද හදන්න යන්නේ මොනවද? පැස්ටා මැකරෝනි. ඉතින් ඊට කලින් කියනවා මගේ channel එක subscribe කරන්න. එලගිරි. අද අපිට කරන්න ඕන වෙනවා තම්බාගත් මැකරෝනි පැස්ටා. ඊට කරනවා carrots. ඊට පස්සේ කරනවා මොනවද? leeks. ඊට පස්සේ කරනවා මොනවද? ලුණු. ඊට පස්සේ මොනවද? සුදු ලුණු, කරපිංචා. ඊට පස්සේ මොනවද? තුන පහ, මිරිස්, කහ, ඊට පස්සේ බිත්තර, ලුණු. පොල් තෙල් නතු බෑනේ. පොල් තෙලුත් තු. රයිට්. අපි ඕන දැන් එන වැඩේ පටන් ගන්න යන්නේ. එලා කිරි. ඔන්න අපි ලිප පත්තු කරනවා. ඕ ගෑස්. ගෑස් ඉවරයි. රයිට්. ලිප පත්තු වුණා. terima dan kamu lepas dah polter polter dekat lemah dengan produk ini lagi ikan baik dan cewek terapi ini mau bisa orang dah no right අපි දැන් දාන්න යන්නේ සුදු ලුණු කරපිංචා ලුණු ඒ ටික සෙට් එක අපි දාන එක පාර රන්වන් පාට නිකන් බෙද ගන්නවා. ලස්සන රන්වන් පාට නිකන් බෙද ගන්නවා. දුම. right. දැන් ඒක අපි දාගන්න මොනවද? මේකට දාන්න ඕනේ බිත්තර ගම් බිත්තර. බිත්තර කුකුළුන් ගියා. ඕනම දාගන්න. මේකත් තමයි දාගන්න. right. මේක කරගන්න. Kere kita nggak boleh nggak dingin pak, ini baru, kare kare kan dong, mau ikut kare, ini pas tapi dah no mikir lah,
කර අර ගෙදර හදපුවා ඉවරයි. පොඩ්ඩක් උන් දාන්න ඔක්කොම හරි කමන්නේ උන් දාන්න. right. බලන්න මේක කර වෙන්න නම් දෙන්න එපා මේක අවර්ණ වෙන්න එපා. ලස්සන හරියන්න. ලස්සන. දැන් පොඩ්ඩක් ගින්දර ටිකක් ගින්දර පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න ගෑස් එකෙන්. මම පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. ස්කිප් කරලා. රයිට් උන් පොඩ්ඩක් කළා උන් ඊට පස්සේ දැන් අපි දානවා මොනවද? ලීෆ් කපාගත්ත රීක්ස් ටික අපි දාමු. ඕ චක 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 දානවා. මම ගන්න හොඳට කුරු ගන්න. අස්සන කුරු ගන්න හොඳට කොළ පාට රතු පාට තියෙන. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේක දාන්න ඕන මම. මිරිස් ටික නම් මම ඒ දාමු. ඔන්න 3 5 දානවා. කැමති ප්‍රමාණයක් දාගන්න. ඔන්න මට කැමති ප්‍රමාණය මම දාන්නේ. කහ පොඩ්ඩක් දාන්න. නැම. දාන්න මිරිස් ටික කලින් දාන්න. මම දානවා ඉතින්. මොන දාගන්න නැත්නම් නිකන්. දාන්න ලුණු හැලුණා. ලුණු ටිකක් දාගෙන මම හරියට දාගන්න. කැමති ප්‍රමාණයක් දාගෙන ලුණු දාන්න. පොඩ්ඩක් ඇලි දාගන්නවා. ඒ තියෙන ගොඩ හොද්ද වගේ තියෙනවා. ඕනෙදී සුප් කැටයක් කරලා මම දාගන්න මට සල්ලි දින විදිහට මම කරන්නේ. right. පොඩ්ඩක් මෙවුනාම දැන් මොනවද දාන්නේ? අපි දාන්න ඕනේ පැස්ටා ටික තමයි දාන්න ඕනේ. මොනවද මේක පාස් කරලා දෙක් මොන දාන පැස්ටා. නෙට් නේ ගල්ලහිලා වගේ. අවුලක් කරන්න. සී එතන හැක්. මොනවා දාන්න. ඔන්න ලස්සන කහ පාර වතු පාර කොළ පාර නේ. චා. ඉතින් කරන්නේ වගේ හොල්මන් කරේ තහ. ඔන්න ලස්සන රන් පාර දිනන්නේ. චා. කොමුදේක. අම්මි. Ini dia neng nggak tapi mau hati ini dia mu ini kita dong tuh. Ini kita galak. Kita kalau enggak. Ini nih pala tuh hul mana kita kata. Ya badin lek kita lagi tadi. ජාඩ මේක ඉරක් කරලා යන්නේ. මේ බොහොම බලන්න ජාඩ බලන්න මේක. මම අපි හදනවා නෝන තමයි හදුවේ. මම දැන් මේ දාපු ඒවත් මට යටිනේ. මම කරන්නේ රහ බලන්න. ආයි වන්නේ. පෙරේ. ඔන්න අපි ෆැස්ට් එක හදලා ඉවරයි. දැන් මේක දාන්න දෙන්න. නම් පොඩි බෝල් එකක් ගත්තා. ඒකට දානවා බඩු. රහට ඇති. ෂා. යමි. චිකන් හොට් ඩක් එහෙම තිබුණා යමි. බලන්න ලස්සනට තියෙනවා. මේ බලන්න. ඔන්න අපි හදාගත්ත ටෙස්ට් එක ගෙදරදී try කරලා බලන්න. ලස්සනට තියෙනවා. මේ බලන්න. ඉතින් මේක හදුවා වගේ තමයි මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න හොඳයි කියලා. මගේ channel එක තමයි මොකද්ද? Mix World Luck එක channel නෙව්ව කරලා
මේව කරන්න එහෙනම් මොකටම සුබ දවසක් කියලා අපි ගියා. අම්මෝ සතියන් දෙන්නේ මොකද්ද හද්දේ මං කිව්වා නේද මම හිටියා දසරුවේ කොච්චරක් නම් ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලන් ඉන්නවා. ඒ වෙලාවට ඔයාලට හිතලා තියෙනවද මේක හරියට කියලා? ඒ කියන්නේ ආ දවසක මේ ස්ක්‍රීන් එක දිහා ගොඩක් වෙලා බලන් ඉන්නවා නම් ඔයාගේ මොළයට සහ ස්ටිකර් හිතේකට බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා ගොඩක් වෙලා ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලන් ඉන්නකොට ඔයාගේ ඇස් වේලීමක් නැත්නම් ඇස් රිදීමක් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඔළුව ඉස්සරහා ඔළුව පිටිපස්ස රිදීමක් ඇති වෙලා තිබ්බොත් නැත්නම් ඔයා ඇස් වේලීමක් ඇති වෙච්චොත් එහෙම ඔයාලා කිසියම් දෙයක් ફોකස් කරනකොට ඇස් රිදීමක් ඇති වෙලා තියෙනව නේද? ඒ වගේම එළිය වැඩි තැනකට ගියොත් එහෙම ආගේ ඇස් දෙක පේන්නේ නැතුව යනවා නේද? නැත්නම් ආගේ ඇස් රිදීමක ලක් වෙනවද? දැන් ඔයාලා හිතනවා ඇති ගොඩක් වෙලා ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලන් ඉන්නකොට ඔයාගේ ඇස් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන් නේද? අපි අද ඒ ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඔයාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එක දැන් ඔයාගේ ලයිෆ් එක වගේ. ඒකෙන් කරන්න බැරි දෙයක් නෑ. ඔයාගේ වෙලාව බලන්න, ඔයාගේ කැලෙන්ඩර්ස්, ඔයාගේ ස්ටඩීස් හැමදේම කරන්නේ ෆෝන් එකේ. මේ වෙන විදිහට පොඩි දරුවන්ට පාව ෆෝන් එකට පුරු වෙලා තියෙනවා. අපි දවසකට 245ක් විතර ෆෝන් එක වේක් අප් කරලා බලනවා මොනවද වෙච්ච නොටිෆිකේෂන් කියලා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය මිනිස්සු දවසකට ස්ක්‍රීන් එක දිහා පැය 5ක් 10ක් වගේ බලන් ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් පරිගණනාශීලව හැකියාව කරගෙන නම් ඔහු පැය 17ක් 18ක් වගේ ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලන් ඉන්නවා. මේ වෙන විට තහවුරු වෙලා තියෙන පරිදි ආසියාවේ විතරක් 80ක් 90ක්ම ඇස්වල රෝග ඇතිලා තියෙන ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලන් ඉන්නවා. මේ රෝග ඇති වෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපේ බ්ලින්කින් ස්පීඩ් එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලන් ඉන්නකොට අපේ ඇසේ පිල්ලම් ගන්න වාර ගණන අඩු වෙනවා. ඔයාලා දන්නවද විනාඩියකට සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් 18 වතාවක් විතර ඇස පිල්ලම් ගන්නවා. ඉතින් අපි ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලන් ඉන්නකොට උනන්දුවෙන් බලන් ඉන්නකොට අපි නොදැනුවත්වම අපි ඇස් පිල්ලම් ගන්න වාර ගණන අඩු වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම ඇස් පිල්ලම් ගන්න වාර ගණන අඩු වුණාම අපේ ඇස් වේලෙන්න ගන්නවා. ඒක හේතුව නිසා ඇස්වල රෝග ඇති වෙනවා. ඒ වගේම ඔළුව කැක්කම ඇති වෙනවා. අපිට යම් දෙයක් හරියට ෆෝකස් කරගන්න බැරි වුණා. මේකට විසඳුමක් විදිහට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලන් ඉන්නකොට හිතලම ඔයාගේ ඇස් පිල්ලම් ගන්න වාර ගණන වැඩි කරගන්න එක. තව ක්‍රමයක් තමයි ඉන්න පොසිෂන් එක. ඒ කියන්නේ ඔයා ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ලැප් එක පාවිච්චි කරන දුර සාමාන්‍ය අංකල් 16ක් විතර තිබ්බනම් ඒ හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඔයා පොඩ්ඩක් උනන්දුවෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එක ලැප් එක පාවිච්චි කරද්දි ටිකක් කෙලින් ඉඳලා ඒක පාවිච්චි යූස් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට ඇති වෙන බෙල් එකක්ම ඊට අමතරව ඇති වෙන ඔළුව එකක්ම ආදී වළක්වා ගන්න. සාමාන්‍ය ෆෝන් එකක් නම් ඔයාලට අංකල් 16ක් වගේ ඈතින් තියාගෙන ඔයාලට වැඩ කරන්න අමාරුයි. ඒක කුඩා අකුරු බලනකොට අපේ ඇස් වෙනවා වැඩි. ඒකට පිළිමක් විදිහට අපිට කරන්න ඕන ඔය ෆෝන් එකේ ෆෝන් සයිස් එක ටිකක් විශාල කරලා බලන්න. නමුත් මේ දේවල් වලින් තාම අන්ධ වීම වැනි භයානක ප්‍රශ්න නම් ඇති වෙලා නැහැ. ඉතින් මේ දේවල් අද මම කිව්වේ ඔයාලට මේ වගේ අස්වස්තාවක් තියෙන කට්ටියට. ඉතින් මේ දේවල් කරලා බලන්න ඔයාලගේ වෙනසක් දැනෙයි. අද මගේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් කියලා හිතුණා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි දැන් පටන් ගන්න යන්නේ අපේ කෑම කුකර් ක්ලාස් එක. අද අපි හදන්න යන්නේ රසමත් රස. මොනවද? බත් එකක්, රයිස් එකක්. ඒක අපි කරනවා බත්. ඒක අපි කරනවා ලික්ස්. ඒක අපි කරනවා කහකුඩු ගම්බිරි තනමන ඔක්කොම ඒවා ඕනේ නෝ. ඒක කොහොමද තියන්නේ මේක? කවුද තිබ්බද දන්නේ? කැරොට්ස්. ඊට පස්සේ අපිට ඕන ඉඟුරු සිදුලුණු ගම් නේද මේ කරපිංචා තමයි ඒවා තියෙනවා. තෙල් තියෙන්න ඕනේ. තෙල් ඊට පස්සේ අපිට බිත්තර කියලා නේ. බිත්තර කියලා කියන හරි දැන් මේ බිත්තර කියලා තියෙන්නේ කඩේ යවුව එක්කෙනෙක්ව. හරි දැන් මේවා බිඳලා ගමු. ඔන්න ලස්සන දිනවා. අන්න බිත්තර. ලස්සන බිත්තර. ලස්සන. දැන් අපි මේක පොඩ්ඩක් කලත්තලා ගමු. මම ලස්සන ගන්නවා. ඉබල. නෑ. ලස්සන බිත්තර.
බිත්තරේ එහෙම තියෙන. රයිට්. දැන් අපි ලිප පත්තු කරමු. අනේ ගින්දර දැම්මා. ඒ ගින්දරයි මින් තෙල්. ස්වභාවික පොල් තෙල්. බලන්නකෝ. අයියෝ. අන්න දාන පොල් තෙල්. සා. ඇත්විද? හරියට. තා. සි. ඕ. ඉතින් අන්න පොඩි ටික පොඩ්ඩක් රත් වෙනකම් ඉන්න ස්කිප් කරන්න. අන්න රයිට් දැන් තෙල් එක පැහිගෙන එනවා. අපි මුලින්ම දානවා මොනවද? සුදු ලුණු මේ සෙට් එක දානවා. සුදු ලුණු ඉඟුරු ඒ ටික දානවා. තියන් කොම්. ඒක ඕගොල්ලන්ට ඕන වෙලා ඕන ගානට දාගන්න. සක් අස්සන්ට නෙවුවා. සුවල්. මේවා ටිකක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕන. ටෙම්පරාදු කරලා ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් දාන්සයක් කරලා දාලා එස් අතවගේ ඉන්න ඕන. ටෙම්පරාදු වෙනකොට සුවද? ආයි කවදාවත් මේ වගේ කන්න හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒකට පොඩ්ඩක් කළා නෙව වෙනකොට අපි දාන්න ඕන මොනවද? කැරොට්ස්. ඉතින් හදපුවා. කොරෝනා කාලේ අපි මේවා තමයි හැදුවේ. පොඩ්ඩක් දාන්න. ඔක්කොම දාන්න. හරි ලස්සනට බැදෙන. පොඩ්ඩක් සම්බන්ධ ඕන. සම්බන්ධ පොඩ්ඩක් මේ දැම්ම ගමන් ඊට පස්සේ අපි දාන්න තියෙන්නේ මොනවද? බිත්තර එක දාන්න ඕන. මොකද කැරට් එක හොඳට මිශ්‍ර වෙන්න එපා. ඔන්න බිත්තරේ බලන්නකෝ අපි දාන ලස්සන. ඔම්ලට්. බෙල්ලට් වගේ තියෙනවා. හරි. හොඳට හරි. ලස්සන. ඔය try කරලා බලන්න ගෙදරදී මේ වගේ එකක් හදන්න. right. ඔහොම යනවා. දැන් මේකට ඔයාලා දාගන්න මොනවද? මෙන්න මේ අමුද්‍රව්‍ය ටික ලුණු නෑ. මිරිස් දාමු, කහ දාමු, තුන පහ දාමු. අන්න ඒ ටික අපි දාමු කිස්සරෝ. කහ අවශ්‍ය පදමට. ෂා. තුන පහ. පොඩ්ඩක් දාමු. ඊට අපි දාමු මිරිස්. මිරිස් ටික වැඩිපුර දාමු නේ. සරට තියෙන එකක්. කොහොම තියමු. ෂා. ඉන්දර බල කඩු කර ගන්නවා. පාගෙන අපු ඉන්න බඳ. බලන්න ලස්සන කහපාරට ආපේ. දැන් අපි මේ වෙලාවේ තමයි දාන්නේ මොනවද? ලීක්ස් අපි ලීක්ස් දාන්න. ලීක්ස් දාලා ඉතන කරන්. ඉන්දර ඔෆ් කරත් කමක් නැහැ දැන්. ඉතන කරන් කරන්නකො. ලස්සන කොළ පාර රතු පාරට තියෙන හැටි. හරි ලස්සන. ඉතින් ලස්සන. ස්ක්‍රිප්ට් කරේ. 3. රයිට්. ඔය තියෙන ලස්සනට. අනේ මේ කුඹලා ඉතින් කෙල්ල පැල්ලා ගියා දෙකල මම් පලිද? කම්ම කියක් කතා කරන්න පිළින්ද කබ්බදකට රාජකාරිය අනේ ඉතින් අහගන්න රෙද්දක් ගැලවෙනවා එතන ආරි නැවතත් අපි වැඩසටහනට ආවා දැන් අපි දාන්න යන්නේ මේකට මොනවද අපි දාමු අපි ලුණු දැම්මේ ලුණු දාමු ලුණු ටිකක් කවවා ගන්න ලුණු ඕන තරම් දාගන්න සුප් කැටයක් ඕන ඒවත් දාගන්න. ඔන්න මං කන ගාන මන් දෙන්න. ෂා ලස්සනට තියෙනවා. මෙදි ජල වෙනවා. ෂේ. අන්න ලස්සනයි. මම පොඩ්ඩක් ලුණු ටිකක් ඔයා බලන්න. රහත් දන්නේ නැහැ. මේ ලුණු ටික අම්මා දිනවා. ලුණු ටිකක් දාමු. ඕගොල්ලෝ ඉතින් කැමති එකක් දාගන්න. මතක ඇතු මගේ මේව එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා දාන්න බෑ.
right පොඩ්ඩක් කලවම් කර දැන් ඔන්න ගානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඈ ගානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අන්න දිනෝ ලිපේ දර ලිපේ හදපු බත් දර බත් ටික අපි මේකට දාමු දර බත් ටික එහෙම එකතු කරලා දාමු ෂා කොහොමද හොඳට කලවම් කරමු හොඳට ලස්සන රයිස් එක ඉදට දෙයගොල්ලන් හදාගන්න ඉන්ද්‍ර බොට චූට්ටක් පෙරි කරා චූට්ටක් ඉතුරු වල ඒ ගෑස් ඉවරද මන්ද ඒ රසවත් බත් එක ලුණු ටික බලන්න ලුණු ටික යාමි ලුණු ටිකක් කරනවා යාමි ලුණු ටික දාමු ලුණු ටික දාමු උදලා කලවම් කරලා ගින්දර බඩ වැඩි කළා දැන් රස්සන්ට ගන්න ඕනේ අයි කරලා බලන්න අනිත් එකේ සිපිරි බත් එක මහරගමට වහින්න රයිට් අවම පොඩ්ඩක් තියන්න ස්කිප් කරන්න හරි දැන් බත් එක දැන් ගොඩාක් දුරට 99%ම හරි අපි ගින්දර ඔෆ් කරනවා දැන් ගින්දර ඔෆ් කරලා පිළිගන්න එපා පිළිගන්න යන්න ලස්සන භාජන මං ගෙනාවා ගෙදර හදාගන්න භාජන නෙමෙයි මං කිව්වේ බත් එක ඔන්න අපි බත් දාමු ඕ ලස්සන සුවඳටත් එක කෑගි ෂා කුකුල් මස් පොඩ්ඩක් එමු තිබ්බනම් සුපිරි එන්න බත අන්න අපි හදාගත්ත විදිය ආයෙත් බලන්න ගිහිල්ලා ඉතින් මේක කොන්න අපි දැම්මා මතක ඇතුව මික්ස් වර්ල්ඩ් ලක් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි ඉදිරියට දෙනවා රයිට් එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා අපි ගියා රිද්දද්ද ජැකට් උඩ දාගෙන ඉතින් මොකද කරන්නේ මේ කාට හරි එන්න කියනවා මේ කණ්ඩ සි අනේ ඔව් පුතා ඔන්ලයින් ක්ලාස් තියෙනවා කියලා ගියා දැන් ඉතින් ගුරු තාක්ෂණ එක්කනේ මේ ටියුෂන් කරන්නේ ඔව් දැන් මොකද අර වස්තද්ද මොකද එක්කින් විද්‍යාව ඉගෙන ගන්නවා මේ කලබලත්තේ මම මාරු දිනේ ගෙනින් පස්සේ අපි ගත්තොත් මොයි කෑ ගහුව කොම්පියුටර් එක කරන් දෙන්න කියලා ඔන්ලයින් පන්ති තියෙනවා මම මොකද ඔච්චර මොනවද දැක්කම මම බලන්නවත් මේ පාර අපේ එකක් භාග පොඩ දානවා මම පස්සේ දාන්න පුතේ උඹ ඔන්ලයින් විද්‍යාව එකේ මේ අසමජ්ජාන වීඩියෝ බලන්නේ මං තොට ප්‍රජනනේ බාරපත් තාත්ති ඉන්නේ ඕමගේ ප්‍රජනනේ වැරදිලා තමයි තෝගේ කේපතුනේ තොට ආද You just got pwned. ආච්චිගේ 3 මාසේ දාන නම් වැඩ හොඳට කෙරුණා. අවුරුදු දෙක මීට වැඩි හොඳට ගන්නවා. පෙරේක තට්ටුව හරි ආයෙ මාච්චි. තාත්තේ Bob Marley, oh bairage raju. Bob Marley, Bob Marley, oh bairage raju. Bob Marley. Ade, me ade. පිරිත කොටුවන්නේ ඒ පිරිත හැද්දුවේ නෑ වගේ ආවුත් ඉතින් කන්න ඉන්නේ මගේ
Juara saparai. Hello Manika. මේ මට ඔයාලට කියන්න බැරුණානේ. ඔයාලට මතකද අර බත් කුමාරයාගේ ආච්චි? ඇයි යන්නේ? අර මහරය තුලහට මේ තද වෙලා කකුස් යනකොට වැල්ලා මලේ. ඒ ගෑණිගේ අද 3 මාහේ දානේ. ඕ මේ මට දවල්ට කන්න තියන්න එපා මම අනිවාර්යෙන්ම කන බොන මිනිස්සුනේ. ඕකුන් අනිවාර්යෙන් පෙරේත තට්ටුවක් එම තියලා ඇති. ඕ මේ මට තියන්න මම බොන්නේ නැහැ ගෑණියේ. මම බොන්නේ නැහැ පෙරේතියේ. මේ මන් තියලා yes. කන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ පෙරේත තට්ටුව. කොට්ටෙක් තියලා කාලා බුදියන්න ඕනේ. කොබම්. යෝ මේ හිස්නේ. යෝ අම්මුංගිරිය කොන්නේ. අර මොකද අර? Aduh, waiba. උඩුපුතා උදේ පාන්දර නම් ඔය අටමකල ඔබ ඉන්නේ. ගෙදර වැඩක් පලක් කරන්න නරකද? තේරෙම මං කරනකම් බලන් ඉන්නේ. මොකක්ද තාත් උදේ පාන්දරම කෑ ගහන්න තියාගත්තේ? කෑ ගහන්න? මං උදේ පාන්දර නැගිරලා කෑම හදලා ඔක්කොම කරලත් ඉවරයි. තාම ඔකෝබෝබෝ ඉන්නවා. නරකන් මේ තාත්තට පොඩ්ඩක් උදව් වුණාන. අනේ තාත්තේ මම මේ සෝෂල් මීඩියා එකේ ඉන්නේ. මුළු ලෝකෙම මගේ අත උඩ ගනුදෙනු කරන්නේ. තාත්තට ඉතින් ඕව තේරෙන්නේ නැහැ. අත උඩ ගනුදෙනු කරනවා. එනම ගනුදෙනු කරන සුද්දෙක්ගෙන් කීයක් හරි වෙල්ලාගෙන ඉන්න. මම නොදන්න සෝෂල් මීඩියා. කොල්ලෝ මොකද? ඇයි තාත්තේ? ඇයි කියන්නේ? තමසෝ තනියම hina වෙන්නේ පිස්සු ඇදලා. අනේ නෑ තාත්තේ මේ FB එකේ පෝස්ට් එකක් දැකලා hina ගියේ. පෝස්ට් එක? ඔච්චර hina වෙන්න ඕකේ ගුලි හරි මොන හරි තිබ්බද? ගුලි? තාත්තට මේව තේරෙන්නේ නෑ තාත්තේ. අර ටීවී එක රේඩි එකක් දාලා රටේ තොටේ වෙන දේක් බැලුවනේ. බහුබූත බලන්නේ නැතුව. අනේ තාත්තේ ටීවී වල යන්නේ අමු පචනේ. අනික දෙයක් වුණාට පස්සේ ඒක වෙන්නන්නේ පෑ ගානකට පස්සේ. ඒ වගේද සෝෂල් මීඩියා. මේදී තව නිවුස් එකක්. ඇමරිකාවේ හිටපු ජනාධිපති බැරක් ඔබාමා කොරෝනා වෙලදී වැසිකිළියම තාත්තා දැනගවත් කියන්නේ. බැරක් ඔබාමා මැරිලා. ටීවී එකේ බ්‍රේකින් නිවුස් එකක්වත් කියන්නේ. ඒකෙදි කියන්නේ මැරුණම නිවුස් එක ආවා. ඉන්නකො තාත්තට මම ආන්න දෙන්න. මොකක්ද ඔය සද්දේ? නෑ තාත්තා මේ ඔබාමාගේ වයිෆ් අඬනවා. ඔබාමාගේ වයිෆ්? අසමජ්ජාතිය. You just got pwned, pwned. බඳනැල වෙන තාලේ දැක හත නැලවෙන්නේ මාගේ මන කලබල රුව ඇගේ දුටුවා උඩුපුතා ඔය රේඩියෝ එක වහලා දාලා මුණ තමයි හොදමින් පත් කරනවා. හරි හරි මම පත් ගන්න පොඩ්ඩක් ඉඳ දෙන්නෝ. ආරම්භන
උඹ කේසයක් දාගත්තේ නෑනේ. කොහොමද නාකියා දැනගත්තා උඹ පාන්ති කක්කලා පැය දෙකම ස්පායක හිටියා කියලා. උඹේ තෝද පන්තිරවා ස්පාගින් මගුලක් කර ඇත්තගේ පන් අනිත අත පොසේ තාතේ චක ඒකක මිරිකන්නද මං තෝද හම්ම ගහනවා තාත්තා රිදෙනවා ඒතොක ඇත්තලා කරුවද මං තෝද You just got pwned, pwned. අත්තාගනි පාදයිල තාවි ඕඩන අත්තා පැත්ත පුංගුයිල තේරි වාඩන At the chick I call it